It is a great privilege God has given me. And I pray, Lord God, Heavenly Father, I place all these servants of yours in your holy hands, and I pray that you may lead them and guide them because these servants of yours are working in a very precarious condition in the rural areas as well as in the tribal areas. Father, they don't have any facilities like in the towns and cities. They have to trek all the time on the difficult roads and the rough roads, and their life also are tough, and they lack many things, but they don't complain. They come to you, and you are providing. And I am so glad to address these 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 brothers and sisters who are serving you. You may keep them under the mighty wings of yours and help them to continue to serve you, and you may bless them abundantly. And I pray that you have given me an opportunity, a great opportunity, that to address these servants of yours, which I am not qualified to do that yet. You have given me an opportunity, so I will share the insights that you have given me so far. This will be, I hope, encourage your servants to work hard and sincerely for the glory of yours. In the name of Jesus Christ, Lord and Savior, I pray, and I pray that you may open my mouth so that I would be speaking for the glory of yours. The word that you put in my mouth, I will be sharing with them. That will energize them, and that they will be continue to serve you. And these insights that I am sharing with them may be embedded in their hearts. In the Amen. name, Amen. and also I welcome and I am thankful to Pastor Jachin as well as all the people who have given me this chance, and I pray that Pastor Jachin may be built up strongly to lead your team who are working in the northern India in difficult conditions. Father, bless this conference so much that we will be able to share the word with your servants for the praise and glory of you. So be with us, each one of us, the hearers who have come, you have brought into, and I am very glad to address this conference. In the name of Jesus, Amen. 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 Thank you so much, sir. now, now I can start with Yes, sir. Yes, sir. today. Greetings in the precious name of Jesus Christ, Lord and Savior, all brothers and sisters, and the team that Pastor Jachin's team and organizers, and the subject is salvation. మరి మీ సమయంలో Salvation. మరి ఈ సమయంలో మరి మీ అందరికీ కూడా ప్రభు నామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. మరి అయ్యగారికి మరి వందనాలు తెలియజేద్దాం. మరి వందనాలు సార్. మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ అమాంగ్ అస్. వీఆర్ రియల్లీ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ టుడే టు హ్యావ్ యూ అండ్ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes. See, we Christians have only one thing that is given by God because we are distinct from all the other people, that we are chosen by God, and He has given us a very beautiful anchor, that is, and hope, that is salvation. మరి మనం అందరం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళమండి ప్రభు దృష్టిలో. మరి మనల్ని అందరినీ కూడా ప్రభు ఎంతగానో మరి ఆయన ఎన్నుకున్నారు. మరి అందుచేత మనం దేవుని దృష్టిలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారము. ఆయన చేతిలో మనం ఎన్నుకొనబడ్డాము అనేటువంటిది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. We all know this particular promise, the famous promise in John 3:16. Pastor, you may read. మరి ఆ యొక్క యోహాను సువార్త 3:16 ఉన్నటువంటి మాట మనందరికి కూడా తెలిసినటువంటిదే. అది చాలా మనందరికి కూడా బాగా పరిచయమైనటువంటి వాక్యమే. అది దేవుడు లోకముని ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు
విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను అనేటువంటి మాట మనం అందరం కూడా, అది బైబిల్ గ్రంథంలోనే ఒక రక్షణ మొత్తం బైబిల్ను వివరించేటువంటి వాక్యంగా ఉంది అనేటువంటిది దైవజనులు తెలియజేస్తూ ఉంటారు. This salvation has got two stages. మరి రక్షణ పొందడానికి మనం రెండు రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క పద్ధతుల్లో మనం రక్షణ పొందుకోవచ్చండి. Jesus had given us two commandments to obey and to go to eternal life. One Pharisee asked Jesus, "Sir, what can I do for to go to heaven?" And Jesus said, the two commandments. మరి ఒక విషయంలో మరి తండ్రి దగ్గరికి ఒకసారి వచ్చి ఒక భక్తుడు మరి అడుగుతా ఉన్నాడు, మరి నేను స్వర్గరాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే నేను ఏం చేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటే ఆయనతో ప్రభు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, నీకు రెండు విషయాల్లో నువ్వు చేయాలి, ఆ రెండు విషయాలు చేసినట్లయితే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తావు అని మరి దేవాదేవుడు అతనితో చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. That you have to love your Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That is the first commandment. మరి మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీ దేవుడిని నువ్వు ప్రేమించాలి, అది మొదటి ఆజ్ఞ అని ఆయన తెలియజేశారండి. And second is love your neighbor as yourself. మరి రెండవదిగా ఆయన చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, మరి నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని నువ్వు ప్రేమించాలి, ఇది రెండవ ఆజ్ఞ. ఈ రెండు చేస్తే చాలు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు అని ఆ యవనస్తునితో దేవుడు చెప్పాడండి. That is written in Matthew 22:37-39. మరి ఇది మత్తయి సువార్త మరి అక్కడ 22లో మరి ఆ మాట అక్కడ మనం చూస్తున్నామండి. మరి అక్కడ మరి మీరు ఆ యొక్క భాగాన్ని మీరు చదవాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. We all have been saved. మరి ఈ యొక్క దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించడం ద్వారా, దేవుని బిడ్డలంగా మనం మార్చబడడం ద్వారా మనం అందరం కూడా రక్షించబడ్డాం, రక్షణలో మనం అందరం ఉన్నాం. Because through faith we have been saved. Through faith we have been saved. మరి ఎలాగ మనం రక్షించబడ్డాం, ఎలాగా మనం ఆ యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది మనం పొందుకున్నామని ఆలోచించినట్లయితే మన క్రియలు కాదు కానీ కేవలం విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మాత్రమే మనం రక్షణ పొందాము. మనదేమీ లేదు, మన క్రియలు కాదు అనేటువంటిది దేవుడు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు. Now we take the first stage of salvation is complete in this commandment. By faith we love God and we obey God, and that way the first commandment is complete. We all are obeying. మరి ఆ యొక్క మొట్టమొదటి రక్షణలో మొట్టమొదటిది మన రక్షణ పొందుకోవడానికి మొట్టమొదటి మెట్టు ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఇంతవరకు చూసామండి. మరి అలాగా మరి రక్షణలో మరి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా, ఆయన కుమారుని మనం అంగీకరించడం ద్వారా మరి రక్షణ మనం పొందుకుంటాము అనేటువంటిది ఇంతవరకు కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. Now the coming is the second stage of salvation. మరి రక్షణలో ఉన్నటువంటి రెండవ మరి ఆ యొక్క మరి మెట్టు ఏమిటి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం. That is in the commandment. The second commandment is that you must love your neighbor as yourself. మరి రెండవ మెట్టు ఏమిటంటే, మరి ఆ యొక్క మన యొక్క పొరుగు వారిని మనల్ని మనం ఎలాగైతే మనం ప్రేమించుకుంటున్నామో ఆ విధంగా పొరుగు వారిని కూడా మనం ఆ యొక్క ప్రేమించవలసిందిగా ఉన్నాము అనేటువంటిది వాక్యం మనకు తెలియజేస్తూ ఉందండి. The second commandment is the one thing we have to obey, but it is difficult. మరి ఆ యొక్క ఈ మొట్టమొదటి మరి ఆజ్ఞ మనం చేయగలమేమో కానీ రెండవ ఆజ్ఞ చేయడం అనేటువంటిది మరి చాలా కష్టమైనటువంటి ఆజ్ఞ. ఎందుకంటే మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నటువంటి విధంగా మన పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించడం అంటే అది చాలా కష్టం అండి.
unless you love God, unless you love God with your whole heart, with your whole soul, with your whole mind, you cannot love your neighbor, the second commandment. మరి నీవు మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో నీవు దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలముతో మరి నువ్వు ప్రేమించి మరి ఉండకపోతే నీవు రెండవ ఆజ్ఞ చేయడం అనేటువంటిది నీకు చాలా కష్టము, అది నీవు చేయడం సాధ్యము కాదు. Salvation has got this second stage, that is where we all fail. మరి We are ఆ not యొక్క able to, we are not able to obey fully. Is it? మరి అదొక మరి మనము ఆ రెండు ఆజ్ఞలు మరి మనం ఆ యొక్క పాటించకపోతే, ఒక ఆజ్ఞ మనం పాటిస్తే మరి రెండవ ఆజ్ఞ మనం పాటించడం మరి ఫెయిల్ అయిపోతే మరి రక్షణ పొందుకోవడానికి మనం పూర్తిగా మరి దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చలేదు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. మరి రక్షణ మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టలేకపోయాం, పూర్తిగా పెట్టలేకపోయాం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది. These commandments compels us to live our faith. You know how to love our neighbor. How మరి to love our neighbor. మరి ఈ యొక్క రెండవ ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తూ ఉంది దేవుడు మనల్ని మన యొక్క పొరుగువాన్ని ఎలాగ ప్రేమించమన్నాడు, ఇది ఎంత వరకు మనం చేయాలి, ఎంతవరకు ఇది మనం పాటించాలి అనేటువంటిది మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి, దేవుడు ఎందుకు దీన్ని మనకి ఈ ఆజ్ఞ పాటించమని చెప్పారు అని చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది, నష్టం ఏంటి అనేటువంటిది మనకు ఆ యొక్క రక్షణ కోల్పోవడం వల్ల మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుందండి. Apostle James said, you have to live your faith. మరి ఆ యొక్క యాకోబు మరి భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు కదా, నీవు కేవలము విశ్వాసంలో బ్రతకడం, ఆ యొక్క విశ్వాసిగా ఉండాలంటే విశ్వాసంలో నువ్వు ఎదగాలి, విశ్వాసంలో నీవు ఉండాలి, విశ్వాసం లోపల నీవు జీవించాలి, విశ్వాసివై జీవించాలి అని ఆ యాకోబు భక్తుడు తెలియజేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. See, as we know the second commandment, God says, love your neighbor as yourself. We have to love him really. And when he is lacking something, we have to go to him and see that he is helped. మరి ఆ యొక్క రెండవ ఆజ్ఞ మనం పాటించేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, మరి అతను నువ్వు ప్రేమించాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ప్రేమించడం అంటే ఎలాగా అంటే నీవు నీ పొరుగు వాని దగ్గర నీవు ఏదైనా కొదువుగా ఉంది అని నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే, వెంటనే నువ్వు వెళ్ళి నీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని నీ పొరుగువానికి, కొదువుగా ఉన్న నీ పొరుగువానికి అందజేయాలి. తద్వారా దేవుని ప్రేమను, దేవుని ఆజ్ఞను నువ్వు నెరవేర్చేవాడుగా ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Apostle James says that without work, faith is nothing. It is empty. If you can't love your neighbor, then your faith is down, nil. మరి ఆ భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు కదా, మరి విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యము అని చెప్తా ఉన్నాడు. అందుచేత మరి దేవునికి ఇష్టకరంగా మనం ఉండాలంటే, విశ్వాసంలో బ్రతకాలంటే, విశ్వాసిగా మనం జీవించాలంటే, ప్రభు చెప్పిన ఆజ్ఞలకు మనం విధేయులమై మనం జీవించినప్పుడు, మరి ఆ యొక్క ప్రభువును సంతోషపరిచినప్పుడు, మరి ఆయన మాట వినుట ద్వారా, మరి ఆయన ఇచ్చిన 2 ఆజ్ఞలు గైకొనుట ద్వారా మరి ఆ యొక్క ప్రభువును సంతోషపెట్టేవారుగా మనం ఉంటామండి. Then how can we live our faith? మరి రెండవదిగా మనం తెలుసుకుందాం, మరి విశ్వాసములో మనం ఎలాగ మనం జీవించాలి అని ఒకవేళ మీరు నన్ను అడగొచ్చు. That is not by our own strength, not by our own wit, not by our own help. Nothing comes into us to live our faith. మరి Except విశ్వాసములో మనం ఎలాగా మనం జీవించాలంటే, మనకున్నటువంటి బలము సరిపోదు, మనకున్నటువంటి జ్ఞానము ద్వారా మనం చేయలేము, మనకున్నటువంటి తెలివితేటల వల్ల మనం ఆ యొక్క విశ్వాసంలో నడవడం అనేటువంటిది మనం చేయలేము. కానీ మరి ఆ యొక్క మరి ఎలాగ మనం విశ్వాసంలో నడుస్తాము అని మనం చూసినట్లయితే, because
we can't do anything, but God can do. మరి మనుష్యులకైతే అసాధ్యము కానీ మరి దేవుడు మనతో ఉన్నట్లయితే సమస్తాన్ని కూడా సాధ్యపరచగలడు. మనం ఆ అసాధ్యము ఇది చేయలేము అనుకున్న కార్యాలను కూడా మనం చేయడానికి ప్రభు మనకి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తారు. ఆమేన్. Then when a Christian becomes a Christian, that is, one is saved, then God gives him the Holy Spirit. మరి క్రైస్తవుడుగా ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడిన తర్వాత వారు క్రైస్తవ విశ్వాసులుగా వారు పిలువబడతారు, క్రీస్తును వెంబడించేవారుగా ఉంటారు. మరి వారు ఆ విధంగా విశ్వాసంలో ఎదుగుతూ ప్రభు ఆజ్ఞలను మరి అనుసరిస్తూ వారు జీవించినప్పుడు మరి వారికి పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటిది ఒక వరంగా వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది. This Holy Spirit will come into our heart and he will live with us forever. మరి ఈ పరిశుద్ధాత్మ మరి మన హృదయాల్లోనికి ఆ యొక్క మరి నివసించడం ద్వారా, మన హృదయాల్లో నిరంతరము నివసించడం ద్వారా మరి మనల్ని నడిపించేదిగాను, మనల్ని ఆ యొక్క ప్రభు మార్గాల్లో మనల్ని జీవింపచేసేదిగాను ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఉంటుందండి. Because you are the temple of God. మరి ఎందుచేత అంటే మరి వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే నీవు దేవుని ఆలయమై ఉన్నావు, మరి దేవుడు మరి నీలో నివసించే, నీ దేహంలో నివసించబోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఈ వాక్యం మనకు తెలియజేస్తా ఉందండి. That is said in 1 Corinthians 3:16 and 17. మరి ఈ వాక్య భాగాన్ని మరి 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మరి ఆ యొక్క 3వ అధ్యాయము 17 మరి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ మాటలు మనం చూస్తామండి. When God created human beings, he created them temples for him to live in. మరి ఆ యొక్క మరి దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ఆదిలో మరి మానవుణ్ణి సృజించినప్పుడు ఆ యొక్క అతనిలో మరి నివసించడానికి ఆ యొక్క మరి అతనికి పరిశుద్ధాత్మ నివసించే విధంగా మరి ఆయన్ను సృజించినట్లుగా మరి ఆయన పోలికలో ఆయన రూపంలో మరి ఆ యొక్క శరీరము, ఆత్మ, ప్రాణము మరి ఆయన ఎలాగైతే కలిగి మరి ఆ యొక్క ఉన్నారో అలాగే మనల్ని కూడా అదే రీతిగా ఆయన మరి సృజించినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. Why? Because but what happened in the middle? He has created us as temples, but in the middle the sin came in. The sin desecrated it. మరి ఆయన ఆలోచన విధానం వేరేగా ఉండింది. ఆయన మనిషిని తయారు చేసుకున్నటువంటి విధానం, అతనితో మరి స్నేహం చేయాలనుకున్నటువంటి ఆశ, ఆలోచన వేరుగా ఉంది. అయితే మరి అసలు జరిగినటువంటిది ఏంటంటే పాపము మరి ప్రవేశించి మరి దేవునికి మరి మనిషికి మధ్య దూరాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నామండి. Therefore, now when you have been saved, your temple, that is your body and your spirit, your mind, that is consecrated, that is made holy. So God sends his spirit to live in you. మరి నువ్వు అందుచేత నీ సొంత సామర్థ్యంతో, నీ సొంత బలముతో మరి నీవు మరి పాపాన్ని జయించలేవు, మరి దేవునికి ఇష్టకరంగా నువ్వు జీవించలేవు అనేటువంటిది ఆయన గుర్తించి మరి ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నారంటే తన ఆత్మను మరి నీలో చేసే విధంగా నీ హృదయంలో ఆ యేసయ్యే మరి నివాసం చేసి మరి నిన్ను నడిపించేవాడిగా ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డారండి. And he is the one who guides each and every believer in Christ. మరి అందుచేతే మరి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో మరి ఆయన చిత్తాన్ని మరి నెరవేర్చడానికి మరి మనందరికీ ఆయన ఒకే విధంగా తన ఆత్మను కొరత లేకుండా ఆయన అనుగ్రహించాడు అని వాక్యము తెలియజేస్తా ఉందండి. When a man is saved, when a man gets his salvation, he is a small child.
మరి in ఎప్పుడైతే faith. ఒక వ్యక్తి ప్రభువుని తెలుసుకొని మరి ప్రభువులో మరి జీవించి రక్షణ భాగ్యాన్ని ఆయన పొందుకున్నాడో ఆయన మరి పౌలు భక్తుడు చెప్పాడు కదా, మరి ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే ఆయన అప్పుడే పుట్టినటువంటి పసికందుని పోలినటువంటి వాడు అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So, an infant, how you will be feeding? మరి You will have to feed him milk. మరి ఆ యొక్క మరి వాక్యంలో చెప్పారు కదా, చిన్న పిల్లవాడిని మరి ఆ యొక్క అప్పుడే పుట్టినటువంటి వారిని మనం ఎలాగా మరి మరి ఆ యొక్క మనం అతనికి ఆహారం ఇస్తాం, అతనికి వెంటనే ఆహారం పెట్టం కదండి, అతని పాలు అలాంటివి ఇచ్చి అతనికి మనం అతన్ని బలపరుస్తూ ఉంటాం. అలాగే వాక్యం అనేటువంటి పాలు ద్వారా మీరు బలపడండి అని పౌలు భక్తుడు మనకు తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. The milk is the word of God. The feed is the word of God. మరి You will have to teach it. మరి నూతనముగా విశ్వాసంలోనికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, నూతనముగా రక్షణలోనికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, అతను చిన్న పిల్లవాడు, అప్పుడే పుట్టిన పసిపిల్లవాడికి పోలినటువంటి ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి వాక్యము ద్వారా అతన్ని పోషించాలి, వాక్యము ద్వారా అతన్ని బలపరచాలి. వాక్యం అనే పాలతోటి మరి అతన్ని బలపరిచే విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది పౌలు భక్తుడు మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నారండి. When you go on feeding the word of God to the infant, newly born, and then you have to see that he is supported. We normally what happens, the pastors and evangelists, they will teach the people and they come, okay, I will have baptism. But what happens, he gets stuck after some time. మరి మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే రక్షణలోనికి ఒక వ్యక్తి మరి వచ్చాడో మరి ఆ వ్యక్తికి మరి వాక్యం అనేటువంటిది చాలా అవసరం. అందుకనే దైవజనులు మరి తరచుగా అతన్ని పలకరిస్తూ అతని దగ్గరికి వెళ్తూ అతన్ని వాక్యం ద్వారా బలపరుస్తూ అతనికి వాక్యం అనేటువంటి ఆహారాన్ని అతనికి అనుగ్రహిస్తూ అతను ఎలా నడుచుకోవాలి, ఎలా జీవించాలి అనేటువంటి విషయాలు అతనికి బోధిస్తూ మరి అతన్ని మరి ఆ యొక్క పరిశుద్ధంగా జీవించే విధంగా మరి అతన్ని ప్రేరేపిస్తూ మరి అతన్ని ఆ యొక్క నీటి బాప్తిస్మము, ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మము మరి మీరు తీసుకునాలి, మీరు ఆ ప్రభు కొరకు మరి ఆ యొక్క ప్రత్యేకంగా నమ్మకమైన జీవితము, విశ్వాస సహితమైనటువంటి జీవితం మీరు జీవించాలని అతన్ని మీరు ప్రోత్సహించవలసిన వారుగా ఉంటారు. As it is like planting a tree. It is small. When it is small, you will be pouring water. After some time, you leave it. When you leave for giving them water, it starts withering. It should be continuously supported to grow as a big tree. మరి చూడండి ప్రియులారా, మరి ఒక చెట్టుని మనం చూసుకుందాం ఉదాహరణకి. మరి ఆ చెట్టు ఒక చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు మరి దానికి సరిగా నీరు వేయలేదనుకోండి, అది చనిపోయేదిగా ఉంటుంది, ఎండిపోయేదిగా ఉంటుంది. మరి అలా కాకుండా మరి దానికి సరిగా పోషణ ఇస్తూ దాన్ని ప్రతిరోజు పట్టించుకుంటూ దానికి నీరు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి అది వేర్లు బాగా పారి మరి ఆ యొక్క భూమిలోనికి బలంగా అది వెళ్ళి మరి అది తన చెట్టును బాగా మరి పెద్దగా ఎదిగి అది ఎలాగైతే మరి ఆ యొక్క ఏ తుఫాన్ వచ్చినా మరి ఎటువంటి మరి భయంకర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నా కూడా మరి బలంగా మరి అది పడిపోకుండా ఉంటుందో అలాగే మరి విశ్వాసంలో మరి ఎదగింప చేయడానికి మరి ఆ దైవజనుడు ఎంతగానో శ్రమించి ఆ నూతనమైనటువంటి విశ్వాసంలో ఎదిగింప చేసినప్పుడు రాబోయే దినంలో అతను కూడా బలమైనటువంటి విశ్వాసిగా మారతాడండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. Then this is what the pastors and the evangelists should do, that to protect that small plant to grow bigger. And then one thing I tell you, you need not simply get frustrated. You would say that I have sowed so much, I tried so much, and we have preached so much, but so many people are not coming. Only few people come to take baptism. Don't get frustrated. మరి ఆ విధంగా మరి చాలా మంది దైవజనులు మరి వారు ఆ యొక్క మరి తమ చేయవలసినటువంటి కార్యము వారు చేయవలసిన వారుగా ఉన్నారండి. మరి విశ్వాసులను వారు దేవునిలోనికి నడిపించి వాక్యం విని రక్షణ పొందిన తర్వాత వారు ఎదగడానికి వారిని మరి
వారిని వాక్యం ద్వారా బలపరుస్తూ మరి వారిని దేవుని ప్రేమను వారికి చూపిస్తూ మరి వారిని ఆ యొక్క ఎదిగింప చేస్తూ ఉండాలి. మరి చాలామంది దైవజనులు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, మరి అయ్యగారు మరి మేము మీటింగ్ పెడుతుంటే ఎవరు రావట్లేదండి, మరి మేము బాప్తిస్మాలు ఇస్తుంటే చాలా తక్కువ మంది మరి బాప్తిస్మాలు తీసుకోవడానికి వస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే, మరి ఆ దైవజనుడు మరి చేయవలసినటువంటి విధంగా మరి అతనికి వాక్యం అందించవలసినటువంటి విధంగా అందించలేకపోవడం వల్లే మరి ఆ యొక్క మరి కొరత లేమి ఆ యొక్క సంఘం అభివృద్ధి చెందకపోవడం ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటిది అయ్యగారి యొక్క ఆలోచన అండి. Jesus Christ himself told you, that is pastors and evangelists, you all are the sowers. You all are the sowers of the seed of the gospel. మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన పిలిచినటువంటి మరి పిలుపు ఏదో పాస్టర్లు గాను లేదంటే దైవ సేవకులు గాను లేదంటే సువార్థికులు గాను ఆయన మరి ఉండండి మీరు అని చెప్పలేదు. కానీ మరి మీరు ఆ యొక్క ఒక మరి పొలములో విత్తనాలు నాటేటువంటి ఒక విత్తువాని వల్లే మీరు ఉండండి. మరి మీరు విత్తుతా వెళ్తున్నప్పుడు మరి ఆ యొక్క మరి ఆ విత్తనాలు వాక్యపు విత్తనాలు మరి మంచి నేలను పడిన విత్తనాల వల్లే 30దంతలుగా 60దంతలుగా 100అంతలుగా ఎలాగైతే ఫలిస్తాయో అటువంటి మరి విత్తేవారిగా వాక్యము విత్తేవారిగా ఎల్లప్పుడూ వాక్యాన్ని మరి ఇతరులకు తెలియజేసేవారుగా మీరు ఉండండి అని ప్రభు తెలియజేశారండి. He said, you will be sowing so many seeds, but you will be getting only a few crops where the seed had fallen on the good ground. మరి ఆ యొక్క మరి మీరు విత్తేటప్పుడు మరి చాలా విత్తనాలు కొన్ని త్రోవ ప్రక్కన, కొన్ని రాతి నేలన, కొన్ని ముండ్ల పొదల్లో ఈ విధంగా పడి కొన్ని వ్యర్థమైపోవచ్చు. అయితే ఎక్కడైతే మంచి నేలను పడినటువంటి విత్తనాలు మరి ఆ యొక్క మంచి హృదయంలో దున్నబడినటువంటి హృదయంలో పడినటువంటి విత్తనాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విత్తనాలు అవి 30దంతలుగా 60దంతలుగా 100అంతలుగా ఫలిస్తాయి అని ప్రభు తెలియజేశారండి. Crows will come and pick it up and go, and then there will the seed which fallen among the thorns, it will come and squeeze it, and it won't allow it to grow. So what happens? You won't get any crop in that. మరి కొన్ని విత్తనాలు మరి రాతి నేలను పడతాయి, రాతి నేల మట్టి లేకపోవడం చేత ఎండిపోతాయి. అలాగే కొన్ని ముళ్ళ పొదల్లో పడతాయి. ఐహిక విచారాలతో ఉన్నటువంటి వారు మరి వారి విచారాలను బట్టి వారు వాక్యాన్ని సరిగా అంగీకరించక వారు ఎదుగుదామన్న ఆ ముండ్ల పొదలు అడ్డు రావడం వల్ల వారు ఫలించలేకపోతారు. కొన్ని త్రోవ పక్కన పడినప్పుడు ఆ యొక్క మనుషుల చేత తొక్కబడి కొన్ని పక్షులు వచ్చి వాటిని ఎత్తుకుపోయే విధంగా ఆ కొంతమంది జీవితాలు ఉంటాయి. అలా చాలా మట్టుకు నష్టపోతూ ఉంటారు. కానీ కొన్ని విత్తనాలు అయితే శ్రేష్టమైన నేలను పడినటువంటి విత్తనాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫలించేవిగా ఉంటాయి అనేటువంటిది యేసయ్య మనకు తెలియజేస్తారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. So therefore, don't worry. You may not be getting full 100 plentiful crop. You may not be getting a big harvest. You may be getting little. But you must be satisfied with that, because those little harvest is very chosen ones. మరి చూడండి, మరి అందుచేతే మరి చాలా మంది ఈ లోకంలో మరి ఆ యొక్క దేవుని రక్షణలోనికి మరి రావాలని మీరు ప్రయత్నించినప్పుడు మరి మీరు అనుకున్నంతగా మరి చాలామంది రావట్లేదు అని మీరు బాధపడుతూ ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా తక్కువ మంది వచ్చారేంటి, అయ్యో నా శ్రమ వ్యర్థమైపోయింది అని మీరు బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మీరు బాధపడకండి. మరి ఆ తక్కువ మందినే నేను ఎన్నుకున్నాను, వారే ఎన్నుకొనబడ్డవారు, వారు మరి నా ద్వారా ప్రేమించబడిన వారు, నా ప్రేమను తెలిసినటువంటి వారు, నా ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నవారు అనేటువంటిది మరి ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. వారు మరి దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడ్డారు. కాబట్టి మనం సంఖ్య మనం చూడకూడదు, తక్కువ మంది ఉన్నారా ఎక్కువ మంది ఉన్నారా అని మనం చూసి బాధపడడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు చేయకూడదు అనేటువంటిది మరి దేవుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారండి. Because the people who are coming to Jesus and getting salvation are very few, is because they are chosen. మరి ఆ యొక్క ఏదో మీరు వాక్యం చెప్పారని లేదంటే మీ గొప్పతనం ద్వారా మరి వారు రక్షించబడ్డారని మరి ప్రభు వైపు ఆకర్షించబడ్డారని ఆ వాక్యము చెప్పట్లేదు. కానీ
మరి యేసయ్య ఎవరినైతే ఎన్నుకున్నారో, దేవుడు ఎవరినైతే ఎన్నుకొని ఆయన పిలుచుకున్నాడో వారు మాత్రము తప్పక మరి ప్రభువును వెంబడించేవారుగా, ప్రభు మార్గంలో జీవించేవారుగా వారు ఉంటారు. వారు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసుకున్నబడ్డవారు అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నామండి. Because God knew this. All the people who have been born again, who have been redeemed by Jesus, will not come back to him. మరి ఆ యొక్క దేవునికి తెలుసండి, మరి ఆయన చేత ఎన్నుకొనబడినటువంటి వారు, ఆయన పిలుచుకున్నటువంటి వారు, మరి ఆయన ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వారు, ఆయన్ని అన్నిటికీ విడిచిపెట్టి వారు తప్పిపోవడం అనేటువంటిది జరగదు. వారు ఆయన తప్పక ఆయన వెంబడించేవారుగా ఉంటారు మరి అనేటువంటిది. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే మరి వారిని ఎన్నుకున్నాను, ఎవరైతే నన్ను వెంబడిస్తారో వారిని నేను నిర్ణయించుకున్నాను అని ఆయన తెలియజేస్తారండి. That is because Jesus God wanted all the people should come to salvation. That is the reason he has given Jesus Christ for the sacrifice. But God knows everything from the beginning itself. Everything that is happening in the future is in the beginning itself. He knew that all will not come back, because it is written in Isaiah 46:10. Please read. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువలో మరి అందరి కొరకు ఆయన మరణించారు. మరి అందరి కొరకు ఆయన మరణించడం కారణం చేత అందరూ రక్షించబడాలి, అందరూ అంతటా మారు మనస్సు పొందాలి అని ఆయన మరణించినప్పటికీ కూడా మరి ఆ యొక్క చాలా తక్కువ మందే మరి రక్షించబడతా ఉన్నారు, చాలా తక్కువ మంది ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుచేత అని మనం చూసినట్లయితే ఆయన అందరి కొరకు మరణించాడు కదా, అందరూ మరి ఆయన వెంబడించాలి కదా అని మనం అనుకుంటే అది పొరపాటు అండి. అందుకనే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. జగత్తు పునాది వేయబడక ముందు సృష్టి ఆరంభంలోనే ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని మరి ఆయన పిలుచుకున్నారు అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నామండి. మరి చూడండి, యెషయా భక్తుడు ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. యెషయా గ్రంథం 46వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మరి ఆ యొక్క మరి భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు. మరి చూడండి, నా ఆలోచన నిలిచినని, నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చుకున్నదనని చెప్పుకొనొచ్చు. ఆది నుండి నేనే కలగబో వాటిని తెలియజేయుచున్నాను, పూర్వకాలము నుండి నేనే ఇంకా జరగవలసిన వాటిని తెలియజేయుచున్నాను. ఆమేన్. Yes, God knows everything in the beginning itself that is going to happen. That is why he has given us a Bible. He has given us a Bible in that what is there from Genesis to Revelation, beginning to end. He knows everything. He knows everything, and therefore what he did was he wanted to choose children for his kingdom. Why God has created mankind? He created mankind for his kingdom. మరి చూడండి ప్రియులారా, మరి దేవునికి సమస్తము కూడా తెలుసండి. ఆయనకు ఆ తెలియని విషయం అనేది లేదు. ఆయన ఈరోజు ఏం జరగబోతుందో, రేపేం జరగబోతుందో, మరి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో అన్ని విషయాలు ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు. ఆయన అందుచేతే మరి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వారు మాత్రమే ఆయన దగ్గరకు ఖచ్చితంగా వారు వస్తారు. మరి దైవజనుని మరి ఆయన సేవకుల్ని ఉపయోగించుకొని వారిని ఆయన వైపు ఆకర్షించుకుంటారు. మరి ఆ విధంగా మరి మనల్ని ఆయన పిలుచుకుని మరి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కాబట్టి మనం ఆయన బిడ్డలుగా మనం మార్చబడ్డామండి. అంతేగాని మన గొప్పతనం ఏమీ లేదు, మన మంచి కార్యాలు ఏది కూడా లేదు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. That is written in Ephesians 1:3-7. Please read, Pastor. మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మరి ఒక విషయము భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము మరి 3-7 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. మరి అందరూ కూడా మరి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వారు మరి తెరిచి చూడాలని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మరి 1వ అధ్యాయము 3-7 వచనాలు మరి నేను చదువుతున్నానండి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యగు దేవుడు స్తుతించబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను.
ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులము నిర్దోషులమై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. దేవుని కృపా మహేశ్వరమును బట్టి ఆ ప్రియుని యందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Yes. This is hallelujah. This is a very important passage which you should know. All the time you should preach your people, preach everybody that God has chosen every child who comes to Jesus. Without He sending, they will not come. He chose. He chose everybody, you and me and everyone who is Christ, Christian. He is being chosen by God because He knows all the people Jesus redeems would not come back to Him, believing in Jesus and getting salvation. They won't accept Jesus as their Lord and Savior. That is the one. మరి ఇక్కడ చూడండి, మరి అందుచేతే మనం వాక్యాన్ని బోధించేటప్పుడు చాలా మరి ఈ వాక్యాన్ని మనం ఆ యొక్క మనం 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 ఆలోచించ మనం మన హృదయాల్లో మనం దాని గురించి మనం పూర్తిగా మనం నేర్చుకునే వారంగా మనం ఉండాలి. మరి ఎలాగా మరి దేవుడు ఆయన కోరుకున్నాడు, ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే మరి తన ప్రియులుగా ఉండడానికి, తన పిల్లలుగా ఉండడానికి, ఆయన వెంబడించేవారుగా ఉండడానికి మనల్ని ఎన్నుకున్నారు మరి అనేటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. మరి మీరు మరి నేను మరి మనం అందరం కూడా ఎన్నుకొనబడిన వారం కాబట్టే ఆయన మనం వెంబడిస్తూ ఉన్నాం, ఆయన మార్గాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాం అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఎవరైతే ఆయన వెంబడించేవారుగా ఉంటారో, ఎవరైతే మరి ఆయన మార్గాల్లో జీవించేవారుగా ఉంటారో వారు ఆయన్ని ఖచ్చితంగా వెంబడించేవారుగా రక్షణలోనికి మరి వచ్చి రక్షణలో మరి ఆ యొక్క మరి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి మరి ఆయన మార్గాల్లో జీవించేవారుగా వారు ఉంటారు. I will give you an example that in the Bible itself, it is said, a king has invited people, chosen people invited to come to the wedding of his son. But so many people said, I got that work, I got this work, and I am not able to come. When the king came, he said, in the hall nobody is there, only few people are there. Then he told that story I am saying, so you need not read. So he says, he got angry. He told his servants, go get everybody on the street and bring them for the banquet. So that is what happened. మరి ఈ యొక్క విషయంలో మనం బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే బైబిల్లో ఒక చక్కని ఉపమానాన్ని తెలియజేశారు. అదేంటంటే ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు తన కుమారునికి పెళ్లి చేస్తూ పెండ్లి విందుకు చాలా మందిని ఆయన ఆహ్వానించాడు. మరి అనేక మంది రావాలని మరి అనేక మందికి సదుపాయాలు మరి ఏర్పాటు చేసి అనేక మందిని ఆయన ఆహ్వానించాడు. అయితే అక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే మరి పెండ్లి విందు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన వచ్చి చూస్తూ ఉంటే ఆ గదిలో ఎవరు కూడా లేరు, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకని ఆయన సేవకులను పిలిచి ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, మరి ఏంటి నేను చాలా మందిని పిలిచాను కదా, మరి ఏంటి తక్కువ మందే ఉన్నారు, మరి ఏమయ్యారు మేము పిలిచిన వారు అందరని అడిగినప్పుడు వారు చెప్పినట్టు సమాధానం ఏంటంటే అందరికీ చాలా చాలా పనులు ఉన్నాయి, నాకు ఆ పని ఉంది, నేను వేరే ఊరు వెళ్ళాలి, నాకు నా యొక్క కుటుంబంలో వేరే మరి ఆ యొక్క పని ఉంది అని చాలామంది రాలేదయ్య గారు అని చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన చెప్తున్నారు కదా, అయితే వెళ్ళండి, మరి ఆ యొక్క వీధుల్లోనికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని ఎవరైతే మరి పిలువబడలేదో వాళ్ళని కూడా పిలుచుకురండి అని ఆయన చెప్పి సేవకులను పంపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వీధిలో నిర్వియోగంగా నిరర్థకంగా ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఆహ్వానించినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. This is in Matthew 22:1-10. Okay, now మరి మాట మరి ఆ యొక్క మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయములో మనం ఈ భాగాన్ని మనం చూస్తున్నామండి. సారీ సార్. Okay. So this is one reason. This is one reason why he chose people. Secondly, you know one more thing. This is for to support this point. This will be the total population of the world is about 800 crores.
Okay? And what the Christian population? 270 crores. మరి The ఇక్కడ rest మనం of the people all are unbelievers. మరి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలండి. మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుత ప్రపంచ జనాభా ఎంత ఉంది మొత్తం అంతా అని మనం ఆలోచించినట్లయితే 800 కోట్ల మంది జనాభా మరి ఉన్నారు. మరి అందులో క్రైస్తవులు ఎవరండి? క్రీస్తుని వెంబడించేవారు ఎవరండి? ఎంతమంది ఉన్నారని అడిగితే మరి 270 కోట్లు మాత్రమే మరి క్రీస్తుని వెంబడించేవారుగా, మరి క్రీస్తు మరి ఆ యొక్క మార్గంలో జీవించేవారుగా ఉన్నారు. కనుక అందరూ కూడా మరి నశించిపోయేవారుగా, లోకంలో ఉన్నవారుగా వారు ఉన్నారు. మరి ఎందుచేత మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది అని మనం అనుకున్నప్పుడు మరి కొంచెం మందే అనేక మంది పిలువబడ్డారు కానీ కొద్ది మందే మరి వచ్చారు అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతా ఉందండి. So what God did, why this is, the people are not coming to Jesus? Because there is already our enemy, the devil, is already spreading the rumor that don't go to Christianity. Don't go to Christianity. You can't live. You can't enjoy anything. You cannot enjoy any life. There is no life. That is what they say. మరి ఎందుచేత రావట్లేదండి వీళ్ళంతా? ఎందుచేత? మరి మంచి మార్గం అని తెలుసు, మరి యేసయ్య అందరిని పిలుస్తున్నాడని తెలుసు, మరి ఎందుచేత ఈ యొక్క చాలామంది నశించిపోతూ ఉన్నారు, లోకంలోనే జీవిస్తున్నారు అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మరి శత్రువు ఆ యొక్క సైతాను మరి వాళ్ళతో చెప్తా ఉన్నాడు, మరి మీరు వెళ్ళకండి, మీరు వెళ్ళినట్లయితే మరి చాలా మరి నష్టపోతారు, మరి లోకంలో ఉన్న ఆనందాన్ని అంతా మీరు కోల్పోతారు, మరి మీరు అందుచేత మీరు వెళ్ళకండి అని వాళ్ళని తెలియజేసి వాళ్ళ హృదయాలను పాడు చేసి మరి దేవునికి దూరంగా ఉండేవారుగా వారు ఉండే విధంగా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి వారు తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించేవారుగా ఉండడానికి వారిని భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పచెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. So most of the people go for carnal life. They enjoy the life. They want to enjoy the life. They don't want to come to Jesus and live like, humbly. The humble and poverty life they don't like. They want to enjoy the life. They want to enjoy the life. They want to live anyway. That is how most of the people gone away from Jesus. మరి చూడండి ప్రియులారా, మరి ఎవరు కూడా మరి పేదరికంగా మరి దీనత్వంతో మరి ఆ యొక్క మరి దేవుని మార్గాల్లో జీవించడము అనేటువంటిది ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా విలాసవంతమైన జీవితము, మరి లోకంలో అన్నీ సమృద్ధిగా ఉండేటువంటి జీవితం వారు కోరుకునేవారుగా ఉన్నారు. కాబట్టి మరి వారు దేవుని దగ్గరికి వస్తే అవన్నీ కోల్పోతామని వారు దేవుని దగ్గర రాకుండా వారు లోకంలోనే వారు జీవించేవారుగా ఉన్నారు అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతా ఉందండి. That is why he has chosen children for his kingdom. మరి అందుచేతే మరి వాక్యంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు కదా, మరి పిలువబడినటువంటి వారు అనేకులు కానీ ఏర్పరచబడినటువంటి వారు పిల్లలుగా ఉండడానికి, ఆయన వెంబడించేవారుగా ఉండడానికి ఏర్పరచబడిన వారు మాత్రం మరి వచ్చినటువంటి వారు ఆయన బిడలుగా మరి నిజమైనటువంటి ఆయన వెంబడించేవారుగా వచ్చినటువంటి వారు మాత్రం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నామండి. And that is why God chosen children for his kingdom, and he sends these children to Jesus. He has been sending the kingdom children to Jesus. And what Jesus is saying, yes, I am getting the children from God. It is written in John 6:37-40. Please read. మరి ఆ యొక్క యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము మరి 36 నుంచి 40 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే మరి ఆ యొక్క అక్కడ మరి ఆ యొక్క యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 37 నుంచి 40 వచనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి ఈ యొక్క విషయాలు మనం చూస్తున్నామండి. ఆ యొక్క యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 37 నుంచి 40 వచనాలు. తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా యొద్దకు వత్తురు, నా యొద్దకు వచ్చి వారిని నేను ఎంత మాత్రము బయటకు త్రోసివేయను. నా ఇష్టము నెరవేర్చుకుంటకు నేను రాలేదు, నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుకుంటకే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి తిని, ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన దాని అంతటిలో నేనేమీ పోగొట్టుకొనక అంచెదినమందు దాన్ని లేపుటయే నన్ను పంపిన వాని చిత్తమైనది.
కుమారుని చూచి ఆయన యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నిత్య జీవం పొందుటయే నా తండ్రి చిత్తము, అంచెదినమున నేను వాణ్ణి లేపుదును. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Yes. Hallelujah. Hallelujah. That's why only if God gives them to Jesus, they will come to Jesus. That's why I said chosen people. God has chosen this people must go, and that people only will go. And He is creating the chosen children and sending to Jesus to draw him. What? To draw these people to Jesus and then lead them to salvation. మరి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క ప్రభువు మరి యేసయ్య చెప్తా ఉన్నారు కదా, నా అంతటగా నేను ఎవరిని కూడా మరి ఆ యొక్క మరి నేను ఆ యొక్క మరి నా దగ్గరికి నేను ఆకర్షించడానికి మరి నేను రాలేదు కానీ, నా చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి నేను రాలేదు కానీ, మరి తండ్రి నాకు ఎవరినైతే అనుగ్రహిస్తాడో వారిని మాత్రమే మరి నేను నా యొద్దకు వారు వచ్చేవారిగా ఉంటారు. వారికి నేను దేవునిగా నేను ఉంటాను. వారిని నేను మరి నా యొక్క మరి బిడ్డలుగా నేను చేసుకుంటాను అనేటువంటిది మరి ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అంతేగాని మరి ఎవరైతే మరి ఆయన ఎన్నుకొనబడ్డారో, తండ్రి ద్వారా ఎన్నుకొనబడ్డారో వారు మాత్రమే మరి ఆ యేసయ్యను వెంబడించేవారుగా ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతా ఉందండి. This is true because Jesus is repeating this, because so many people, when Jesus said, unless you eat my bread, meat my flesh and my blood, no one can come to God. That is eternity. So many people left him, and at that time Jesus said in verse 44, మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు కదా, మరి ఆ యొక్క మరి మీరు నా యొక్క నేను చెప్పినటువంటి విధంగా నా యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మీరు జీవిస్తే తప్ప, నేను చేయమన్నటువంటి విధంగా మీరు చేస్తే తప్ప మరి మీరు నాకు పాత్రులు కాదు అని చెప్తా ఉన్నారండి. నేను మరి తండ్రి నాకు ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడో ఆ విధంగా మీరు నడుచుకోవాలి. మరి ఆ విధంగా నడుచుకోకపోతే మీరు నాశనానికి వెళ్ళిపోతారు, నా సంబంధించిన వారు కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సమయంలో చాలామంది ఆయన్ని విడిచిపెట్టేసి అక్కడ వెళ్ళిపోయారు అని మనం చూస్తున్నామండి. మరి చూడండి 44వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు మరి ఆయన మరొకసారి ఇదే మాటను మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. 44వ వచనం, నన్ను పంపిన తండ్రి వారిని ఆకర్షిస్తే గాని ఎవడును నా యొద్దకు రాలేడు, అంచెదినమున నేను వారిని లేపుదును అనే ఆ మాటను మరలా ఆయన తెలియజేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. 65 also you read? Yes sir. 65 verse 65. Yes sir. ఆ తర్వాత 65వ వచనంలో మనం చూస్తాం కదండి. 65వ వచనంలో, మరి ఆయన తండ్రి చేత వాని కృప అనుగ్రహింపకుంటే ఎవడును నా యొద్దకు రాడు, ఈ హేతువును బట్టి మీతో చెప్పితినని ముమ్మారు మరి అక్కడ అదే విషయాన్ని ఆయన దృఢపరిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. So this is what is truth, because everybody cannot become a Christian. Only God chooses them, and those people who have been sent to Jesus, they will be getting the salvation. So if you don't get disheartened. If you are preaching so many places you go, you are working hard, but many people won't be coming. But only those chosen people by God will be coming to Christ. మరి చూడండి, మరి మీరు ఎంత మాత్రము కూడా మరి బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అయ్యా నేను ఎంతో కష్టపడుతున్నానండి, ఎన్నో ప్రాంతాలు మరి ఎంతో మందికి దేవుని సువార్త తెలియజేస్తున్నాను, మరి ఎవరు కూడా మరి దేవుని నమ్మట్లేదు, చాలా తక్కువ మందే వస్తున్నారు అని మీరు ఎంత మాత్రము కూడా బాధపడినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన వెంబడించేవారు మరి తండ్రి చేత ఆకర్షించబడితేనే, మరి తండ్రి వారిని పిలిస్తేనే తప్ప వారిని వెంబడించరు అనేటువంటిది మరి ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ముమ్మారు ఈ అధ్యాయంలో మనకు తెలియజేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నామండి. ఆ విధంగా మరి ఆ ఏర్పరచబడినటువంటి వారు మాత్రం వెంబడించకుండా మానరు, ఆయన బిడ్డలుగా జీవించడం మానరు. ఆయన వెంబడిస్తూ ఆయన మార్గంలో జీవిస్తూ మరి ఆయన బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో మరి జీవిస్తూ మరి ఆ కడ వరకు కూడా ఆయనకు సాక్షులుగా వారు జీవించేవారుగా ఉంటారు. మరి చివరకు మరి ఆయనతో యుగయుగాలు జీవించేటువంటి భాగ్యాన్ని వారు పొందుకుంటారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And
what Jesus does. What Jesus is drawing people to him, and he leads the people to salvation. మరి ఇక్కడ మరి యేసయ్య మరి ఏం చేస్తున్నారండి? యేసయ్య మరి ఆయన పని ఏంటి? మరి తండ్రి అన్నీ ఎన్నుకుంటుంటే మరి యేసయ్య ఏం చేస్తున్నారని మీరు ఒక ప్రశ్నించవచ్చు. యేసయ్య ఏం చేస్తున్నారంటే మరి ఆ యొక్క వారందరినీ కూడా తన ప్రేమను పొందుకోమని మరి ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆయన వారందరినీ కూడా రక్షణలోనికి నడిపించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. రక్షణలోనికి వచ్చినటువంటి వారిని ఆయన మరి ఆ యొక్క విశ్వాసములో నుండి అధికమైన విశ్వాసములోనికి మరి తండ్రికి అతి సమీపంగా వెళ్ళే విధంగా మరి వారిలో ఉండి వారిలో నివసిస్తూ వారిని నడిపించేవాడుగా ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. But Jesus is doing another job also. He is having a rescue mission. మరి ఇక్కడ యేసయ్య ఆయన చేసేటువంటి పని ఏంటంటే మరి విమోచించడము అనేటువంటిది ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ యొక్క మరి లోకములో నుండి వారిని విమోచించి వారిని దేవుని బిడ్డలుగా వారు చేయడానికి ఆయన ఆ యొక్క విమోచించే కార్యాన్ని ఆయన చేస్తూ ఉన్నారండి. Because the devil picks up many people, they will be coming to slavery, like addictions like drinking, smoking, and so many other things. మరి చూడండి, so they are already enslaved. మరి ఆ యొక్క శత్రువైనటువంటి సైతాను మరి చాలా మందిని కొన్ని బంధకాల్లో మరి వారిని ఉంచేసి మరి వారు కొన్నిటికి బానిసలుగా అయిపోయే విధంగా వాడు చేసి మరి దేవుణ్ణి ఎరగకుండా వారు అదే మార్గాల్లో అదే బానిసత్వంలో వారు ఉండాలని వాడు కొన్ని ప్రణాళికలు వాడు వేసుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుచేతే చాలామంది త్రాగుబోతులుగా మరి మద్యంతో పానీయం చేసేవారుగా, అలాగే మరి ఆ యొక్క సిగరెట్లు, మరి అలాగే వ్యభిచారము, మరి ఆ యొక్క మరి కొన్నిటికి బానిసలు అయిపోయేవారుగా, మరి అలాగే మరి వీటన్నిటిలో వారు ఆనందించేవారుగా వారు ఉంటారు. కానీ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి దేవునికి దూరం అయిపోయేవారుగా వారు ఉంటున్నారు అనేటువంటిది మనకి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతా ఉందండి. But what Jesus does, he is going relentlessly, calling out to his children, come out from slavery, come out from slavery. I am your shepherd. మరి అందుచేతే యేసయ్య ఆయన ఏం చేస్తున్నారు, మరి వీరందరూ కూడా మరి ఆ విధంగా బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి వారందరి దగ్గర మరి వారి హృదయాల్లో మరి వారితో మరి దైవజనుల ద్వారా సేవకుల ద్వారా మరి ఆయన ప్రేమను వారికి తెలియజేస్తూ మరి నా దగ్గరకు రండి, మరి మీ బానిసత్వం నుంచి మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తాను, మరి మీకు ఆ యొక్క మరి మీ కాపరిగా నేను ఉంటాను, మీకు స్వాతంత్రం నేను ఇస్తాను, మరి మీరు బానిసలుగా బ్రతకడం మరి ఆయన ఇష్టం కాదు అనేటువంటిది మరి వారికి తెలియజేస్తూ వారిని ఆయన వైపు పిలుచుకుంటూ ఆయన ఆకర్షించేవారుగా ఆయన ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. And Jesus says, I stand at the door and knock. If anybody hears my voice, I will go in, opens the door, and I will go in and eat with him and he with me. మరి అందుచేతే మరి ఆ యొక్క యేసయ్య ఆయన చెప్తున్నారు కదా, ఇదిగో హృదయము ఆ యొక్క తలుపు దగ్గర ఉండి నేను తడుతూ ఉన్నాను, ఎవడైనాను కూడా నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడలా ఇదిగో నేను అతని ఆ యొక్క హృదయంలో నేను ప్రవేశిస్తా, నేను కలిసి భోజనం చేస్తాము అనేటువంటి విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారండి. ఆయన బానిసత్వం నుంచి మనం విడుదల చేయాలని, మనతో స్నేహం చేయాలని, మనతో కలిసి భోజనం చేయాలనేటువంటి కోరికతో ఆయన ప్రతి పాపిని మరి ఆయన పిలుస్తూ ఆయన బిడ్డగా మారమని, ఆయనతో స్నేహం చేయమని, ఈ లోకంలో మరి పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించమని, లోకాన్ని విడిచిపెట్టి రామ్మని మరి ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Hallelujah. And those people who hear his voice, he comes out soon. But there are so many people who can't hear because they are already up to this, they haven't sinned. So they can't hear and they will not come soon. It will take time. మరి ఆయన ఎంతగా పిలిచినా కూడా, మరి ఎంతగా మరి ఆకర్షించినా కూడా, ఎంతగా వారిని ఆహ్వానించినా, ఎంతగా బ్రతిమలాడినా, ఎంతగా మరి వారిని ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినా, మరి చాలామంది చేస్తున్నటువంటి తప్పు ఏంటంటే
మరి వారు ఆయన పిలుపుకు లోబడట్లేదు, ఆయన దగ్గరికి రావట్లేదు. ఎందుకంటే వారు పీకల్లోతు పాపంలో వారు ఉండిపోయారు కాబట్టి వారు అంత త్వరగా రావడము, దేవుని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా మరి జరగని పని కాబట్టి మరి వారు రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి మరి సేవకులైనటువంటి వారు, దైవజనులైనటువంటి వారు అటువంటి వారికి వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మరి చాలా మరి ఆ యొక్క సహనముతో, ప్రేమతో, మరి ఎంత సమయం ఉన్నా కూడా ఒకానొక దినమున ఈ బిడ్డ కూడా రక్షించబడి ప్రభు మార్గంలోకి వస్తాడు అనేటువంటి ఆలోచనతో మరి ఎంతో సహనముతో, ప్రేమతో మరి వాక్యాన్ని అందించి ఉండేటువంటి వాడుగా ఉండాలి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. See, I was once an addict, alcohol and cigarette. I used to have for decades, so many years. So I could not hear Jesus calling me. So I came to him, I heard his voice and came to him only at the age of 50. మరి అయ్యగారి యొక్క జీవితంలో కూడా చూసుకున్నప్పుడు అయ్యగారు మరి ఆయన జీవితంలో కూడా అనేకమైనటువంటి దురలవాట్లకు ఆయన బానిస అయిపోయి మరి ఆ యొక్క త్రాగుడు, మరి ఆ యొక్క సిగరెట్లు, మత్తు పానీయాలు మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన కలిగి ఉండడం చేత మరి ప్రభు ఒక మాటను వినకుండా నిర్లక్ష్య పెట్టి మరి ప్రభు మార్గాల్లోనికి రాని బిడ్డగా జీవించి అనేకమైనటువంటివి ఆయన నష్టపోయి ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని వినలేనటువంటి స్థితిలో మరి ఉన్నారు అనేటువంటిది ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆయన ఎప్పుడు మరి ప్రభువుని అంగీకరించారంటే మరి ఆ యొక్క బానిసత్వాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి ఆయనకు 50 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రభు ఆయన్ని పట్టుకున్నాడు. ప్రభు స్వరాన్ని ఆయన విని ప్రభు మార్గాల్లోకి వచ్చి ఆయనతో జీవించడం ప్రారంభించారండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. And then I was paralyzed. By the time I heard Jesus calling, I was paralyzed. And Jesus came on the 7th day when I was brought home from the hospital. మరి ఆ యొక్క ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క దురలవాట్లను బట్టి తాగుడు మరి ఇవన్నిటిని మరి ఉండడం కారణం చేత మరి ఆయనకు పక్షవాతము వ్యాధి ఆయనకు వచ్చింది. మరి ఆ వ్యాధి మరి ఆ నయము కానటువంటి స్థితిలో భయంకరమైనటువంటి పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మరి ఆయన యేసయ్య స్వరాన్ని ఆయన విన్నారు. యేసయ్య మెల్లని స్వరంతో ఆయన పిలుస్తూ మరి ఆయనను తన వైపు ఆకర్షించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నామండి. And Jesus came on the 7th day. As soon as I was brought home from the hospital, and I was brought and seated on a armchair. మరి ఆ యొక్క మరి ఆయన హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయబడ్డారు. మరి 7వ దినమున మరి వారు హాస్పిటల్ వారు ఆయన ఇంటికి పంపించేసి మరి ఒక వీల్ చైర్లో మరి ఆయన్ని ఇంటికి పంపించి మరి ఇంకా మీ జీవితాంతం కూడా మరి ఈ యొక్క వీల్ చైర్లోనే మీరు ఉండాలండి. మీకు ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా మరి నరాలన్నీ కూడా చచ్చుబడిపోయాయి. మీకు ఇంకా ఆ యొక్క జీవించడం అనేటువంటిదంతా కూడా జీవితకాలం అంతా కూడా వీల్ చైర్లోనే మీరు ఉండాలి అని వారు ఇంటికి పంపించేశారండి. As soon as I sat on the chair, I was looking at the crucifix, a bronze crucifix that was at home. మరి ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే మరి నేను గృహానికి తీసుకురాబడ్డానో మరి ఆ వీల్ చైర్లోనే ఉండి నేను ఎంతగానో రోధిస్తూ ఉన్నాను, మరి ఎంతగానో బాధపడుతున్నాను. ఏంటి నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, 50 సంవత్సరాల వయసులోనే మరి నేను పక్షవాతంతో నేను ఇలా కృంగిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది అని నేను చూస్తూ బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు నా గదిలో మరి ఉన్నటువంటి ఒక సిలువ మరి ఆ దర్శనము మరి ఆ యొక్క సిలువలో ఎలాడుతున్నటువంటి యేసయ్య ఒక ప్రక్కగా ఉండడాన్ని ఆ పక్కగా నేను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు I was gazing at the cross very intently. మరి ఆ యొక్క సిలువలో మరి ఆయన చాలా మరి ఆ యొక్క తన యొక్క శరీరం అంతా కూడా గాయాలతో మరి ఆయన రక్తాన్ని కారుస్తూ ఆయన అక్కడ ఆ యొక్క దృశ్యం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. At that time I knew that I was being spoken from the cross together to stand up. మరి ఆ సమయంలో మరి ఆ యొక్క మరి అక్కడ ఆ సిలువ నుంచి మరి నేను ఒక స్వరాన్ని నేను వింటూ ఉన్నాను. ఆ సిలువలో నుంచి ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇదిగో స్టీఫెన్ గారు,
మరి మీరు ఉన్నటువంటి ఆ కుర్చీలో నుంచి మీరు లెగండి. మరి మిమ్మల్ని నేను విమోచించడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. మీ హృదయం పశ్చాత్తాపంతో నింపబడింది కాబట్టి, మీరు నన్ను వెతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి, మీరు 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 చేసినటువంటి పాత క్రియలను బట్టి మీరు బాధపడుతూ పశ్చాత్తాపడుతూ రోధిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. మీరు ఉన్నటువంటి ఆ వీల్ చైర్ నుంచి మీరు లెగండి అని ప్రభు ఆయన స్వరాన్ని నేను విన్నానండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. But I could not get up immediately because I was amazed and I sat there for a couple of minutes. మరి ఆ యొక్క నేను ఆ యొక్క స్వరం వినగానే నేను లెగలేను అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను డాక్టర్లు నాకు చెప్పారు కదా, మీరు చాలా రోజుల వరకు ఇలాగే ఉండాల్సి ఉంటుందండి, మీరు ఆ యొక్క మరి ఈ పరిస్థితిలో మీరు ఉండాలి అని, చాలా దినాలు మీకు పడుతుంది అని వారు చెప్పినందుకు నేనేమనుకున్నానంటే చాలా దినాల వరకు నేను ఇలాగే ఉండాలేమో అని నేను అనుకుని నేను అప్పుడే స్వస్థపడను అని నేను అనుకున్నాను. Suddenly I realized that it was Jesus speaking to me from the cross. Then I don't know how I got up and I was healed. ఆమేన్, ఆమేన్. మరి ఆ సమయంలో మరి ఆ యొక్క మరి మనుషులు చెప్పినటువంటి మాటలు నా హృదయంలో నా చెవుల్లో మరి వినపడతా ఉన్నాయి. అయితే నేను వెంటనే ఆలోచించాను, ఇది మనుషుల మాట కాదు కదా, మరి దేవాదేవుడు యేసే నాతో చెప్తూ ఉన్నారు కదా, మరి నేను మనుషుల మాట నేను ఎందుకు లక్ష్య పెట్టాలి, దేవుని మాటను నేను లక్ష్య పెట్టాలని ఆయన లెగమంటూ ఉన్నాడు, నేను లెగాలి అని వెంటనే నేను ఆ యొక్క కుర్చీలో నుంచి ఆ యొక్క ప్రభు మాటకు లోబడి నేను ప్రభు స్వస్థత వాక్కు మరి నాలో మరి ఆ యొక్క పని చేయడం ద్వారా నేను వెంటనే వీల్ చైర్లోంచి లేచి నిలబడి ప్రభుని స్తుతించానండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. That is how I was healed. I was healed, and from that time onwards I knew to read the Bible. Before that I had a Bible, but I could not read. మరి ఎప్పుడైతే నేను ఈ విధంగా నేను స్వస్థపరచబడ్డానో, దేవుడు నా జీవితంలో అసాధ్యం అనుకున్నటువంటి కార్యము నా జీవితంలో ఆయన జరిగించాడో, మరి ఆ వెంటనే మరి నా జీవితం మొత్తం మారిపోయింది. అంతకుముందు నా దగ్గర బైబిల్ ఉండేది కానీ నేను ఏదో దాన్ని అలాగా వాడాలి, నాతో పెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంలోనే నేను దాన్ని వాడేవాడిని కానీ దాన్ని ఎప్పుడు చదివేవాడిని కాదు. మరి ఎప్పుడైతే మరి ప్రభు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేసి నా హృదయాన్ని మార్చాడో, నేను ఆ దినం మొదలుకొని నా జీవితం మారిపోయింది. నేను ఆ దినం నుంచి నా బైబిల్ తెరిచి నేను వాక్యం చదవడం ప్రారంభించాను. అనేక విషయాలు ప్రభు నాకు బోధించడం ప్రారంభించారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ Hallelujah. 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 హల్లెలూయా. That is how Jesus taught me. Jesus taught me this word of his. I did not go to any seminary. For the last 28 years he has been teaching me. And now I am working as a mentor, email mentor in a international website. And I am mentoring people from Africa, world over. World over, I am getting every day one or two people I have to send their mail and I have to consult them. Amen. Amen. And Hallelujah. many people who are addicted people in so many things, addicted people, by the grace of God, many people came back to God. So that is what I said. No, Jesus has got a rescue mission. ఆమేన్, ఆమేన్. మరి ఆ దినము ప్రారంభించి మరి అయ్యగారు మరి ఆ యొక్క మరి ఇప్పుడు అయ్యగారికి 78 సంవత్సరాల వయసు. మరి 50 సంవత్సరాల్లో ఆయన రక్షించబడిన తర్వాత 28 సంవత్సరాలుగా ప్రతి దినము కూడా దేవుడు మరి ఆయన వాక్యము ద్వారా మరి ఆయనతో మాట్లాడుతూ అనేకమైనటువంటి విషయాలు అయ్యగారికి నేర్పిస్తూ మరి ఆయన మార్గాల్లో నడిపించుకునేటువంటి వారిగా ఆయన ఉన్నారు. మరి ఆయన మరి ఆ విధంగా మరి దేవుడు మరి నన్ను ఈరోజు వాడుకొని అనేక మంది నా వలె మరి ఇటువంటి అలవాట్లలో ఇటువంటి మరి దురలవాట్లలో మరి బానిసలుగా చిక్కుబడిపోయి మరి లోకంలోంచి వారు బయటికి రాలేక ఎలాగా మరి రావాలో తెలియక ఉన్నటువంటి అనేక మందికి ఆఫ్రికా దేశంలో మరి ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో
మరి వారందరికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని తెలియజేసి ఎలా బయటికి రావాలో వారికి తెలియజేస్తూ మరి ప్రతి దినము కూడా మరి ఇంచుమించు కనీసం ఇద్దరికి దేవుని ప్రేమను, దేవుని సువార్తను, అటువంటి బాధల్లో ఉన్నటువంటి వారికి దేవుని సువార్తను బోధిస్తూ మరి వారిని దేవుని వైపు నడిపించే వారిగా, వారిని ప్రభు వైపు నడిపించే వారిగా ఉండడానికి, మరి కార్యాలు చేయడానికి మరి ఆ యొక్క ప్రభు అయ్యగారిని ఉపయోగించుకుంటున్నాడండి. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Thank you. Thank you, Let Lord. me pray now. Yes, sir. Just now I have stopped it because next time if you give me a chance, I will be talking some other subject. Yes, sir. Okay. Yes. Now let us pray. Let us pray. Yes, sir. Close Before your we eyes, pray, close your before eyes. we pray, we will ask the prayer request from the people, and yes, sir. And we will pray for that. మరి వాక్యం విన్నటువంటి మరి అందరం కూడా మరి ఎంతో ధన్యులమని నేను నమ్ముచున్నానండి. విన్న వాక్యం ఏ విధంగా మరి మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది అనే విషయాలు మీరు తెలియచేయాలన్నా, మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మీరు తెలియచేయండి. అయ్యగారు మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Hallelujah. Lord God, Heavenly Father, we thank you and praise you for giving us this opportunity to come together. Lord, bless everyone who has heard this message of yours, and bless each and every one with the blessings and powers that they needed to stand firm in their faith. And whoever is having any physical ailments, Father, stretch your hand, say a word, and they will be healed. In the name of Jesus, you asked us to pray that by his stripes everybody is healed. So what we have to now do is to claim the healing to us because you have already healed. So in faith we have to claim it. So I claim healing for all these brothers and sisters who have heard this word of yours, and comfort may be brought to their life, to their family, to their children, each and every one. And bless all their efforts, bless everyone's problems, and heal them and solve all the problems, and lead them and guide. Help them to stand firm in the faith and always stand in faith. Father God, supply all their needs. Supply all their needs. Give them peace and harmony all the time, and protect them from all evil and dangers and calamities all the time. And Father, provide them with everything that they need. Because your children, your servants are going and working in places where it is very difficult for them to survive. But you are there and be with them, lead them and guide them. I pray in the precious name of Jesus Christ, Lord and Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so Praise much, the sir. Lord. Praise the Praise be Lord. Jesus. Thank you so much, Praise sir. the Lord. Thank you so Thank much, you sir, very much. for taking your valuable time and coming among us and sharing the God's word. And Okay, no problem for Thank my you, sir. time. I will be giving my time to Yes, sir. people, everyone to hear the word of God. Thank you so much, sir. So I'm very glad and give all my regards to everyone who Yes, has heard this. Yes, sir. Yes, sir. If Thank you, anybody wants anything, any question, any clarification, they can give me, send to me in my mail address, and I will be only, I can write in English. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Okay, sir. if anybody wants any questions, they can ask. And I Yes, will- sir. మరి విన్న వాక్యాన్ని బట్టి మీకు ఏమన్నా మరి అనుమానాలు ఉన్నా, మరి వాక్యంలో మరి మీకు ఏదన్నా మరి అర్థం కానిది ఉన్నా కూడా మీరు అడగొచ్చు. మరి ఆ యొక్క మరి దేవుని వాక్యము మరి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. మరి ఆ విషయం గురించి మీరు తెలియజేయాలన్నా కూడా మీరు తెలియచేయచ్చు. మరి అయ్యగారు మరి ఈమెయిల్కి మీరు పంపొచ్చు. మరి అయ్యగారు మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటి సమస్యల నుంచి మీరు ఎలా బయటకు రావాలో అనేటువంటిది మరి ఆయన అనుభవపూర్వకంగా ఆయన మీకు తెలియజేయడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు. మరి ఆ యొక్క మీరు కోరినట్లయితే, ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుగు రాదు, ఇంగ్లీష్లో ఆయన మరి రాస్తారు కాబట్టి మరి ఇంగ్లీష్లో మరి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉంటారు. మరి మీ సమస్యలు కూడా ఇంగ్లీష్లోనే తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో మేము తెలియజేయలేము అంటే మరి నాకు తెలియజేయండి, నేను అయ్యగారికి పంపిస్తాను. అయ్యగారు మన కొరకు మరి ఆ యొక్క విషయాల్లో సలహాలు మంచి మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. మరి నాకు
అనేకమైన సలహాలు ఇచ్చారు. మరి మరి చాలా కాలం క్రితంగా నాకు అయ్యగారు తెలుసు. ఇంచుమించు ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి మా మధ్యలో స్నేహం ఉండింది. మరి ఆ యొక్క మరి అనేక విషయాల్లో నేను ఆయన్ని అడిగినప్పుడు అనేక విషయాలు నాకు తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి వారు. మరి అలా నేను కూడా చాలా విషయాలు అయ్యగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. నన్ను కూడా చాలా విషయాల్లో ఆయన మరి నడిపించేవారు. మరి దేవునికి స్తోత్రం. మరి అలాగే మీకు కూడా ఏదన్నా మరి సేవలో కానీ పరిచర్యలో కానీ ఏదన్నా మరి విషయాలు మరి ప్రశ్నలు ఉంటే అడగొచ్చు. మరి అయ్యగారు మీకు చక్కని మెంటర్ ఆయన. మరి చాలామందికి మెంటర్ అంటే మరి ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేటువంటిది అంతా కూడా చాలా చక్కగా తెలియజేస్తారు. మరి ఆ విషయాలు మరి మీరు తెలుసుకుని మరి మరి ఆ యొక్క మీ యొక్క విషయాలు ఏమైనా ఉంటే అయ్యగారు తెలియజేయండి. అయ్యగారు బెంగళూరులోనే ఉంటారు. అయ్యగారు కేరళలో కేరళలో జన్మించినట్టు ఆయన మరి బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు. మరి మీ అందరూ కూడా మీ అనుదిన ప్రార్థనలో అయ్యగారి గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మరి ఆ అయ్యగారి కుటుంబాన్ని మరి ఆ ప్రభు బహుగా దీవించి మరి ఆశీర్వదించి ఇంకనూ అనేక మందికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మరి నిలబెట్టి వాడుకుని మహిమ పొందాలని బలపరచాలని మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. జయానంద్ గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు అని అడుగుతా ఉన్నారు. Yes sir. He's all right. He's all right. He's doing all right. His family is good. Okay. Praise the Lord. Very glad. Thank you. Thank you. Yes sir. Thank you. Thank you sir. Praise the Lord sir. Thank you so Praise much. Thank you so much sir. Praise the Lord. మరి ఇంతవరకు కూడా మరి చక్కని వర్తమానాన్ని అందజేసినటువంటి దైవజనునికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు మనం తెలియజేసుకుంటున్నామండి. మరి సమయంలో మరి ఆ యొక్క మరి మనం ఎంతో మరి వాక్యం విన్నాం. మన అందరం కూడా ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాం. ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆయన సాక్ష్యము మరి ఎంతో దీవెనకరంగా మరి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మరి ఈ సాక్ష్యము ఉండబోతూ ఉంది. మరి ఆ యొక్క సాక్ష్యం ద్వారా మరి దేవుని నామానికి మహిమ కలగాలి. మరి దేవుడు మరి ఒక్క మాటతోనే మరి ఆయన లేవనెత్తి మరి స్వస్థపరిచినటువంటి దేవుడు. మరి అలాగా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న వారి జీవితాల్లో ఆయన ఖచ్చితంగా కార్యాలు చేస్తారనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నామండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మరి సమయంలో మరి కూడికను మనం ముగించుకుందామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. God bless you all. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ప్రభు మనందరినీ కూడా దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని అయ్యగారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. మన అందరి నిమిత్తం అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తారు. మనం కూడా అయ్యగారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారంగా ఉన్నాం. మరి మన మధ్యలో ఉన్న మనోహర్ అన్న గారు మరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం ద్వారా మరి ఈ కూడికను మనం ముగించుకుందామండి. అన్న ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి, సర్వోన్నతుడ, ఘనమైన మా దేవానికి వందనాలు అయా. ఇదిగో తండ్రి, ఈ రాత్రి జూమ్ మీటింగ్లో చక్కటి వర్తమానాన్ని ప్రభువా దైవజనులు మాకు ఎంతగానో సేవకులు బలపరచబడ్డానికి సేవ విషయంలో మరి దేవుని రాజ్యాన్ని మేము సంపాదించుకొనుటకును ఆ విందులో పాలు పొందడానికి ఏ విధంగా మేము ప్రయాసపడాలో చాలా ప్రభా చక్కటి ప్రభా నతని మాధురమైన మాటలను ప్రభా మీ దాసులు మాకు తెలియచేశారు. అవి వివరంగా ప్రభా మరి తెలుగులో తండ్రి మరి సార్లెస్ అయ్య గారు మాకు తెలియపరిచారు. అందును బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. విన్న ప్రతి మాట ప్రభువా మా సేవా జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటూ ప్రభువా మాటలను బట్టి మేము బలపరచబట్టకు సహాయం చేయండి. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి చక్కటి సాక్ష్యాన్ని దైవజనుల సాక్ష్యాన్ని మేము విని ఉన్నాం. అలాంటి మాదిరికరమైన సాక్ష్యమును ప్రభువా మేము ఆధారము చేసుకొని సేవలో కొనసాగుటకు కృప చూపండి. ప్రభువా జూమ్ మీటింగ్లో ఉన్నండి ప్రతి దైవ సేవకుని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి సంఘ పరిచర్యలు మీరు దీవించండి. వారి కుటుంబాలు మీరు దీవించండి. సంఘ సరిహద్దులు విశాలపరచండి. అడ్డులు ఆటంకాలు అభ్యంతరాలు అన్నిటినీ దూరపరచండి. ఎందరో సేవకులు మందిరాలు కట్టుతూ ఉన్నారు. ఆర్థికంగా వారికి మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధాత్ముడా నీ సేవలో ప్రతి సేవకుని బలపరుస్తూ మీరే వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఈ కడవరి దినాలలో బలమైన పరిచర్య ప్రభువా నా తండ్రి నాయన జరిగించుటకు ప్రతి సేవకుడు ప్రభువా నిలబడుటకు సహాయం చేయండి. ఇదిగో తండ్రి నాయన
మరి ఈ సమయంలో మీటింగ్ లో ప్రభా మా అందరికీ చక్కటి వాక్యాన్ని వినిపించవేస్తున్నట్టు సార్లు సాయి గారిని, వారి పరిచర్యను, వారి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి ఆరోగ్యముతో నింపండి. ఇంతవరకు చక్కగా ప్రభా మన నా తండ్రి ఇంగ్లీష్ లో వాక్యాన్ని బోధించిన నా తండ్రి నాయన, మరి పెద్దవారు ఆత్మీయులు తండ్రి సమానులు ప్రభా, అభిషక్తులు, వారికి మంచి ఆరోగ్యమునిచ్చి ఇంకనూ నీ సేవలో వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. నీ కృపయ నిత్యం ఉంచి, నీ కృప ఆశీర్వాదాలు తోడుగా ఉంచి నీ సేవలో నడిపించుకోమని, జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న ప్రాప్తి సేవకుని ఆశీర్వదించమని యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వినయముతో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహాయము, సహకారం మనందరికి తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్నా. Praise the Lord. Praise the Lord. What a beautiful prayer. It's heartfelt prayer. ప్రైజ్ లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. చార్లీ గారు, ఇక్కడ కూడినందరికీ చాలా మంచి మెసేజ్. నిజమే, నెంబర్ కాదు క్వాలిటీ అనేది నిజమే కదా. మనం నెంబర్ అందరివి చూసి భయపడిపోతుంటాం, కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇది కదా. దేవుడు ఉండి ఆత్మతో నడిపి చాలా బాగుంది. టెస్ట్ మనీ కూడా రియల్లీ awesome. Thank you for the message. Okay, thank you. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Okay. Give thanks everybody. See you. God bless you all. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. సార్ జర్నీలో ఉన్నాము, అందుకని